بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک پروگرام بتاؤں گا، سنگل کارنر ریڈیس۔ سنگل کارنر ریڈیس یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی جاب ہے، جیسے یہ جاب ہے ہمارے پاس ایک 82 اور 72 اس سائز میں، تو اس کے ایک کونے پر صرف ہم نے ریڈیس لگانا ہے۔ تو یہ کس طرح لگائے گے؟ یہ ریڈیس آپ مختلف جابس پر لگا سکتے ہیں، جہاں کوئی ایک کونا آپ کو چاہیے کہ ایک کونے پر آپ نے ریڈیس لگانا ہے، تو اس طرح کے پروگرام کو استعمال کر کے آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اس کو یہاں سے سینٹر کر لیا، میں نے ایکس وائی یہاں سے سینٹر کر لیا، میں نے مشین کو 0 کر لیا۔ یہاں سے میں نے یہاں سے یہ فاصلہ ہے 41 اور یہاں سے یہ فاصلہ 36 ہے، یہاں سے یہاں 36 بن جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں ریڈیس 16 کا ایک ریڈیس لگانا ہے، یہاں پر جو ریڈیس لگانا ہے وہ 16 کا لگانا ہے۔ 16 کا لگائیں گے تو یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے 36، اس میں سے 16 کو ہم مائنس کر دیں گے، مائنس کر دیں گے 16 کو 36 سے، تو 20 رہ جائے گا۔ اسی طرح یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے، یہ ڈسٹنس یہ 41 ہے، اس میں سے ہم نے یہ جو ریڈیس لگانا ہے 16، یہاں سے یہاں تک یہ ڈسٹنس 16 ہی ہوگا۔ اس کو ہم نے مائنس کیا تو 25 رہ گیا، تو یہ فاصلہ 20 ہو گیا، یہ 25 ہو گیا، یہ ریڈیس لگ گیا۔ اب ہم اس کی پروگرامنگ کی طرف جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہاں سے یہاں اپنے ٹول کو لے کر آئیں گے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں تک آئیں گے، پھر یہاں سے ایک ڈیپتھ کٹ لیں گے اور دوبارہ یہاں آئیں گے۔ اس طرح سے جتنی بھی ڈیپتھ میں ہمارا جاب تھکنس جتنی بھی اس کی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ N1، اس کے بعد آپ ٹول جو ہے وہ لے لیں۔ اب ہم لیتے ہیں پوزیشننگ بلاک۔ G0، G90، G54، X اور Y۔ یہ پوزیشننگ بلاک میں X اور Y، یہ جو دو سائز ہم نے دینے ہیں وہ کس طریقے سے دینے ہیں کہ یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے یہ X کیسے دیں گے۔ X ہم ادھر پلس کی طرف جا رہے ہیں تو پلس میں دیں گے۔ اب کتنا ادھر لے کر جانا ہے ہم نے، یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے اس سینٹر تک، یہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہے۔ یہ ہے 41، یہاں سے یہاں 41 ہے، تو ہمارے پاس جو کٹر ہے وہ ہم ڈایا 8 کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ریڈیس جو اس میں پلس کر دیں گے 41 میں تو 45 ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا ہو گیا، 45 لگا دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہمارے پاس Y رہ گیا۔ Y ہم نے نیچے کی طرف آنا ہے، مائنس کی طرف۔ تو یہاں سے کٹ لگائیں گے تو مائنس کہاں کھڑا کریں گے، یہاں سے یہاں تک 20 ڈسٹنس ہے تو ہم 20 پہ آ جائیں گے، یہاں -20 آ گیا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ یہ ہمارا پوزیشننگ بلاک ہے کہ ہم یہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں ہم G43، H0
3Z100 लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपना स्पिंडल चलाते हैं, 0 3, फिर C0 Z2 M0 8 लगाकर हमने कूलेंट भी ऑन कर लिया यहीं पर। ये हमने स्पिंडल चला दिया है। इसके बाद G0 Z2 लगाने से हमारा टूल यहाँ से यहाँ नीचे आकर इस जाब से ऊपर 2 मिली खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से हमने और नीचे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, C01 की स्पीड से लेकर जाएंगे। जो फीड हम देंगे Z0 तक, फीड कौन सी, 500 लगा दिया। आप कोई भी फीड यहाँ दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका टूल जाब के साथ टच हो गया या 0 पर आ गया, Z0 तक आ गया इस फीड के साथ। हम अब क्या करेंगे, यहाँ के सब प्रोग्राम को कॉल करेंगे। सब प्रोग्राम हम छोटा सा इसका बनाएंगे और यहाँ मेन प्रोग्राम में इसको हम कॉल कर लेंगे। अब हम कॉल कर लेते हैं 98 P0001। ये 0001 ये सब प्रोग्राम का नंबर है। इसी नंबर से हम सब प्रोग्राम अभी बनाएंगे। तो L कितना है, जितनी आपकी इसकी थिकनेस होगी, जितना Z में आपने लगाना है रेडियस को, हम वो इधर लगा देंगे, उतनी बार चला देंगे। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर कट लगाना है 1 मिली का, तो 10 मिली की थिकनेस है, तो 1 मिली यहाँ कट लेंगे और ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से 1 मिली और लेंगे तो यहाँ जाएंगे। तो एक बार जब प्रोग्राम चलेगा तो कितनी कटिंग करेगा, 2 मिलीमीटर की आपकी कटिंग कर देगा। तो यहाँ पर हम फिर लगाएंगे L5, 5 बार चलेगा तो 10 मिलीमीटर कटिंग करेगा, इसलिए L5 लगा दिया। G0 G90 G40 Z100 M09 end of block, M01 और M30। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सब प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा जो यहाँ कॉल होगा। सब प्रोग्राम यहाँ पर, यार ऐसा करते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं। सब प्रोग्राम का नंबर है O0001, वही जो हमने यहाँ पर दिया है उसी नाम से हमने सब प्रोग्राम बनाना है। नंबर देने के बाद सबसे पहले इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम पर ही इस चीज़ को जब पढ़ लेगा तो यहाँ तक जब आएगा पढ़ते हुए तो सब प्रोग्राम की तरफ जाएगा। तो हमारा टूल ऑलरेडी यहाँ खड़ा होगा, ये पोजीशन हमने इससे पहले दे दी है, यहाँ पर खड़ा होगा। यहाँ पर उसने कट लेना है, तो इसलिए हम सब प्रोग्राम में डायरेक्टली यहाँ कट देंगे। कट कैसे देंगे, G01 G91 Z-1
1 मिलीमीटर का कट हम देंगे। तो एफ कितना 500 की फीट के साथ हम यहाँ कट लगा देंगे। यहाँ एक चीज़ है कि हम इससे इस रोटेशन में चलाना चाह रहे हैं, इसमें, और यहाँ से फिर ऐसे जाएगा और ये क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह, तो G02 लगेगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा दूसरा कट लेकर वापस, तो G03 लगेगा यहाँ पर। ये भी समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ आप समझ लें कि सबसे पहले हमारा यहाँ से कट लेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा, तो G02 लगा दिया। G90 साथ लगाया और 91 को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर लगाना है x और y, x y, और तीसरी चीज़ लगानी है रेडियस। हमने क्या देना है? अच्छा, यहाँ पर अब x और y क्या है? x क्या है हमारे पास? हम ने यहाँ से कट लगाकर कहाँ आना है ये हमने लिखना है। कट तो हमने यहाँ पर ले लिया, अब कट आप कर कहाँ आए वो ये है, G02 लेकर G90 इसको कैंसिल किया और हमने आना है यहाँ पर, ये साइज देना है। तो यहाँ पर x 25 होगा, x कितना 25 तक यहाँ चलता चलता आएगा, तो x 25 हो गया। तो y क्या होगा फिर माइनस में? y हमने देना है यहाँ से यहाँ पर 36 है, 36 है, तो हमारे पास कटर 8 डाई का है, तो इसका रेडियस जो कटर यहाँ तक आएगा, हमने कटर को बाहर लेके आना है यहाँ तक कि कटर यहाँ आए, इसका किनारा यहाँ टच हो, ये यहाँ खड़ा हो, काटता काटता यहाँ आए, फिर यहाँ से कट लेके वहाँ जाए। तो यहाँ पर 20 ये जो 36 है इसमें हम इसका रेडियस ऐड करेंगे, क्योंकि इसका ये जो है सेंटर यहाँ होगा, यहाँ से फिर यहाँ हमने शिफ्ट करना, तो यहाँ से बाहर बाहर चलता आएगा। तो इसका जो रेडियस हम y लगाएंगे, क्या लगाएंगे 36, और इसका रेडियस को प्लस करेंगे इसमें, तो ये 40 हो जाएगा, -40। इसमें हमने क्या चीज़ की है, कटर के रेडियस को प्लस किया है 36 में, तो ये -40 आ गया। और रेडियस है, रेडियस कैसे लगाएंगे हम? रेडियस के लिए हमने, हमारे पास यहाँ मतलूब रेडियस कितना है, जितना चाहिए 16, ये हो गया 16 जॉब रेडियस है, जॉब रेडियस। तो दूसरा हमने जो कटर इस्तेमाल किया है वो है 8 डाई का, तो इसका रेडियस क्या हो गया 8, कटर रेडियस, दोनों को ऐड किया, हाँ सॉरी 8 नहीं, इसका 8 तो डाया है, 4 होगा, गलती से 4, तो 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम 20 रेडियस हम लिख देंगे। ये रेडियस की समझ आ गई आपको कि जो रेडियस लगाना है और कटर का जो रेडियस है उसको प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, तो ये 20 रेडियस यहाँ पर लगा देना, फिर वो इसके बाहर बाहर चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक इस तरह से। अब हमारा कटर यहाँ आ गया, ये वाला ब्लॉक लगाने से यहाँ से कट लेकर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से फिर कट लेना है, तो हम क्या करेंगे G01 लगाकर G02 को कैंसिल करेंगे, G91 लगाएंगे और G90 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, Z -1 ये
z-1 لے لیں گے. 7 فیٹ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ والی لگا لیں جو آلریڈی لگی ہوئی ہے چلتی رہے گی. -1 لگا دیا. یہ لیں. اب کیا کیا دوبارہ ہم نے کٹ یہاں ڈیپتھ اور لے لی -1 کی. یہاں سے پھر ہم نے واپس جانا ہے تو واپسی کے لیے اینٹی کلوک وائز ہمارا ڈرل چلے گا. تو اینٹی کلوک وائز کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ G03 لگے گا. یہاں پر G90 لگایا, G91 کو کینسل کر دیا. اس کے بعد پھر وہی آ گیا X اور Y اور R. یہاں پر کیا لگیں گے؟ اب دوبارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو یہاں پر X کیا ہے؟ X یہاں سے یہاں ڈسٹنس کتنا ہے 41. 45 میں اس کا ریڈیس پلس کیا تو 45 ہو گیا. یہ بات ذرا غور سے سمجھیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے 41 ہے. تو ہم نے یہ جو یہاں سے یہاں X لکھا ہے کٹر کو یہاں لانے کے لیے وہ کیا کیا ہے کہ 41 جو یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس ہے اس میں یہ جو کٹر ہمارے پاس 8 کا ہے اس کا جو ریڈیس 4 ملی میٹر ہے اس کو پلس کر کے لکھ دیا تو 45 ہو گیا. یہاں پر X 45 لکھ دیا اور Y کتنا ہوگا پھر مائنس میں یہاں سے یہاں 20 ہوگا کہ ہم نے 20 پر ہی پھر واپس جانا ہے تو Y 20 ہو گیا. تو ریڈیس ہم نے نکال لیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈیس 20 ہی رہے گا. دوبارہ یہاں آ جائے گا اور اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. M99. اچھا یہاں آپ نے میرے خیال میں صحیح سے سمجھ لیا ہوگا. یہ چیک کریں کہ یہ جو اب پروگرام ہے یہاں سے کٹ لیا ادھر آیا پھر کٹ لیا ادھر لیا ادھر چلا گیا تو اس طرح وہ 2 ملی کٹنگ کرے گا. تو اسی طرح وہ بار بار کٹنگ کرتا ہو آپ کی جتنی بھی ڈیپتھ میں کٹ آپ نے لینا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.